खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं परुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। पहला नज़र पाउंदिआं खास खबरां ते। अमरीका विच नाजायज़ तरीके नाल रह रहे 7 लाख भारती। अमरीका विच प्रवासियों की आबादी बढ़ के 4.6 करोड़ हुई। किम ने रूस दे विच लड़ाकू जहाज़ां की फैक्ट्री का कीता दौरा। अमरीका सने कई देशों ने दी है चेतावनी। अमरीकी बुलडॉग ते पाबंदी लगाउण जा रहे ने यूके दे पीएम ऋषि सुनक। उन्होंने कर दिता है ऐलान। अमरीका च भारतीयों ने रैली कढ़ के जानवी लई मंगिया इंसाफ। मौत ते हस्सण वाले पुलिस मुलाजम खिलाफ कार्रवाई की मंग। 270 यात्रियों नूं लिजा रही फ्लाइट अचानक 28,000 फुट उतरी हेठां फिर मुड़ी। दसांगे पूरी खबर ते हुणे ना खबरां दा विस्तार। अमरीका कनेडा सने देश विदेश दीयां बहुत सारियां खबरां। अमरीका विच 7 लाख तो वध भारती बगैर इमीग्रेशन स्टेटस तो रह रहे ने अते 2010 मगरों इस आंकड़े दे विच 72% दा वाधा होया है। दूजे पासे ह्यूस्टन दे एक फैडरल अदालत ने गैर कानूनी प्रवासियों नूं डिपोर्ट करन तो रोकदी उस नीति नूं गैर कानूनी करार दिता है, जिस तहत नाबालग उम्र दे विच अमरीका पुजे प्रवासियों नूं इत्थे रहण अते काम करन दा हक मिल रहा है। बराक ओबामा दे कार्यकाल दे दौरान डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स योजना का ऐलान किया गया, जिस तहत नाबालग उम्र दे विच अमरीका पुजे प्रवासियों नूं वर्क परमिट जारी करने की शुरुआत हुई। अजिहे प्रवासियों की उम्र 15 जून 2012 तक 31 साल तो घट होनी लाजमी सी। इस योजना का लाभ ले रहे भारतीयों की गिनती केवल 4,000 दसी जा रही है, पर नाजायज़ तरीके दे नाल दाखिल होए अते हुण तक बगैर इमीग्रेशन स्टेटस तो रह रहे भारतीयों की गिनती लखां विच पुज चुकी है। साउथ एशियन अमेरिकन लीडिंग टुगेदर रिपोर्ट कहती है कि वड्डी गिनती दे विच भारतीयों के पनाह के दावे रद्द हो चुके ने अते अजिहे विच ओह लुक छिपके काम करन दे लई मजबूर ने। इत्थे दसना बनदा है कि टैक्सस, अल्बामा, मिसिसिपी, लुजियाना, नेब्रास्का, साउथ कैरोलिना ते वेस्ट वर्जीनिया वर्गे राज्यां ते रिपब्लिकन पार्टी का असर रसूख सब तो ज्यादा है अते इन्हां वल्लों ही फैडरल सरकार दे विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया सी। 2016 विच भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पुज गया, पर 4 जज डाका नूं लागू करन दे हक विच सन, जबकि 4 रद्द करन दे। इसे दौरान सत्ता बदल गई अते डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। ट्रंप ने 2017 दे विच कार्यकारी हुक्मां राही डाका नूं रद्द करन दा यतन किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने 5-4 नाल फैसला डाका दे हक विच सुनाया। मामला नवे सिर तो फैडरल अदालत विच गया तां जस्टिस हैनन वालों 2021 विच डाका नूं गैर कानूनी करार दिता गया। 2022 विच न्यू ऑरलीयंस दी अपील अदालत ने फैसले नूं बरकरार रखिया, पर बाइडन सरकार वालों कीतियां तब्दीलियां दे मद्देनज़र फैसले की पुनर समीक्षा वास्ते आख दिता। जस्टिस हैनन का ताज़ा फैसला मुड़ डाका के विरुद्ध आया है। 5,80,000 ड्रीमर्स डिपोर्टेशन की कगार ते पुज चुके ने। उम्मीद की जा रही है कि बाइडन सरकार फैसले नूं सुप्रीम कोर्ट दे विच चुनौती देगी अते फैसला आउण तक ड्रीमर्स नूं राहत मिल सकती है, पर भविख होर धुंधला होण दे आसार ज्यादा नजर आ रहे ने। अमरीका विच प्रवासियों की आबादी बढ़ के 4 करोड़ 60 लाख हो गई है अते पिछले साल तकरीबन 10 लाख नवे प्रवासी मुल्क विच दाखिल होए, जिन्हां विच हज़ारां पंजाबी शामिल सन। अमरीका के रकबे के हिसाब दे नाल 10 लाख का वाधा कोई ज्यादा नहीं, पर ट्रंप की विदायगी मगरों प्रवासियों की आमद विच भारी वाधा हो रहा है। विदेशों विच जम्मे अते हुण अमरीका विच रह रहे लोगों की गिणती 2017 मगरों तेजी नाल नहीं सी वध रही, पर पिछले साल इस आंकड़े दे विच 14% का भारी वाधा दर्ज किया गया। इमीग्रेशन माहिरां दा कहना है कि गिणती वधण दे मुख कारण वीज़ा प्रोसैसिंग विच तेजी अते रिफ्यूजिज दी आमद रहे, क्योंकि इस तो पहला करोना महामारी ने सब कुछ ठप कर दिता सी। उधर वाशिंगटन डीसी दे ब्रुकिंस इंस्टीट्यूशन दे विलियम फ्रे का कहना है
ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜ਼ੈਫਰੀ ਪੈਂਸਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਡਿਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਦੇ ਦੂਰ ਪੂਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਮ ਦੇ ਰੂਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਮ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਮ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ RIA ਨੋਵੋਸਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਮ ਦੀ ਬਖਤਰਬੰਦ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਮ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਟੌਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ Su-35 ਅਤੇ Su-57 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਨੇਤਾ ਰੂਸ ਦੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਫਲੀਟ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਲਾਦੀਵੋਸਤੋਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੌਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਿਓਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫੌਜੀ ਜਸੂਸੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਗੀ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਮ ਜੁੰਗ ਹੋ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਤਿਕੋਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੁਲੀ XL ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਲਸੌਲ ਵਿੱਚ 2 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ XL ਨਸਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ 10 ਸਾਲਾ ਜ਼ੈਕ ਦੀ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਧੱਕੜ XL ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਕੱਤਰ ਥੇਰੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੌਫੀ ਨਸਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8,819 ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਵਲ 4,699 ਸੀ।
2022 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਾਨਵੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਸਿਆਟਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਟਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਸ਼ਮਾ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਟਲ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਟੱਕਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਐਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਟਲ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਨੇਵਾਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਰੋਮ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਕੇਵਲ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ 28,000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨੇਵਾਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬੋਇੰਗ 777 ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 270 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ 40 ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਫਲਾਈਟ ਅਵੇਅਰ ਡੇਟਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇਵਾਕ ਤੋਂ ਰੋਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਰਾਤ 8:37 ਨੇਵਾਰਕ ਲਿਬਰਟੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12:27 ਤੇ ਵਾਪਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਿਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੇਵਾਕ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਬਿਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਅਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 28,000 ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਇਡੇ ਕੋਲੂਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ 22,000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ $21 ਅਰਬ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੌਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ 2 ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2012 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹੇ ਰਿਚਰਡ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲਸਨ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੋਨਾ ਹਬੀਬ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਲਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਲਸਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਮੋਨਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਆਗੂ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਲ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਣਾਅ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਲਸਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਫੀਦੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਹੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਲੀ ਟਿਕਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੋਖਾਦਹੀ ਦੇ 6 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਰੋਹੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਾਨਪਾਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਉਰਫ ਅਰਮਾਨ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਖੁਰਦ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਜਨਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾ ਜਨਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਨੀਆ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ। ਜਨਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ $700 ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਚਣੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਸਫਲ ਦੁਬੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਬੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਫਰਨਾਂਡ ਡੀ ਵੈਰਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਾਅ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਤਾਰਿਕ ਅਹਿਮਦ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਰਾ ਯਾਗਰ, ਹਿੰਦੂ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਮਾਦ ਬਿਨ ਖਲੀਫਾ ਅਲ ਥਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਰਫਾਨ ਨੂਰਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਗੂੜੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਡੈਟਰੋਇਟ 3 ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਜਨਰਲ ਮੋਟਰਸ ਅਤੇ ਟੈਲੈਂਟਿਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 61 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈ। ਸੇਂਟ ਲੂਇਸ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 25 ਸਾਲਾ ਮਾਰੀਸਾ ਪੋਲੀਟੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆਈ ਅਤੇ ਦਰੜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੋਰਿਸਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਪ ਇਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਫਿੰਗ ਗੈਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਪ ਇਟ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੋਰਿਸਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ। ਕਿਹਾ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 745 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ 70% ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਗੀ ਅਤੇ 20% ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ 10% ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਤਲੀ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਾਤਕ ਹੰਬੋਲਟ ਬ੍ਰੌਂਕਸ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਘੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। CBSA ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਿਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। CBSA ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਿਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੌਲ ਕ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੰਬੋਲਟ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਸਕੀਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਸਕੈਚਨ ਦੇ ਪਿੰਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰਸ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗਰੋਸਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦੇਣ। ਕਾਕਸ ਰਿਟਰੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਚੇਨਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਬਲॉ, ਮੈਟਰੋ, ਐਮਪਾਇਰ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੇ ਕੋਸਕੋ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਤੱਕ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 8.5% ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟ ਅਧੀਨ ਵੰਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 1 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ $40,000 ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ $60,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਲੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ $49 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਓਮਾਈਕਰੋਨ ਵੈਰੀਐਂਟ ਫੈਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ 1 ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ $20,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ $20,000 ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੜ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਟੈਮ ਵੱਲੋਂ ਓਮਾਈਕਰੋਨ ਦੇ ਸਬ ਵੈਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। EG.5 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬ ਵੈਰੀਐਂਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਟੈਮ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2022-23 ਦੇ ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ICU ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।